අදයෙන් පිළිගන්න හැම දෙනාම because I have heard many amazing things about Rwanda. So, මම යාළුවනේ මම ඔක්කොම වැඩ ටික කරගෙන රුවන්ඩා එයාපෝට් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා මම ටැක්සි එක ගත්තා. දැන් මම ඔයාලට විස්තර ඔක්කොම කියනවා. මම hotel room එකට යන ගමන් ඉන්නේ මේ ටැක්සි එකේ. Alright guys, I have just taken a taxi from Kigali International Airport and now we are heading to the hotel. මට නම් ආස හිතෙනවා දැක්කාම ගොඩක් ලස්සනයි හිතුවට වැඩිය. travel කරන්න ආස කට්ටියට මම හැමදේම විස්තර අරන් එනවා. ගියපු වියදම් කීයක් ගියාද, වීසා වලට කොහොමද ඒව කරගත්තේ, කොහොමද flight ticket වලට කීයක් ගියාද, ඒ විස්තර හැමදේම. Wow guys, this is really not what I expected. Really, everything looks very clean and well organized. To be honest, as Sri Lankan traveler, I have never imagined an African city looking like this. But I have to tell you now, Kigali is already changing my perspective. Hari mang ඔක්කොම වැඩ ටික කරගෙන hotel room එකට ආවා. මම දැන් ඔයාලට hotel room එක පෙන්වන්න ගමන් ඉන්නේ. හැමදේම මෙන්න බලන්න මගේ hotel එක. හැමදේම ඔයාලට විස්තර තියෙනවා බලා ගන්න. Alright guys, we have now arrived at the hotel. Let me see you around the room quickly. The room is very comfortable and the view from the window actually quite nice. You can see here we go. මේ පැත්තෙන් තමයි main gate එක තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ view එක මෙන්න මෙහෙමයි. breakfast එකට ආවා මම dining hall එකට. මෙන්න බලන්න වටපිටාව හරිම ලස්සනයි. ගොඩක්ම ආස හිතෙන විදිහට පිළිවෙලට හරි ගස්සලා තියෙනවා. Now here we are in the dining area for breakfast. First of all, we received the fruit plate and I tried the pineapple guys. It was a little bit sour, maybe not fully ripe, but it definitely woke up my taste bud, you know. And now I'm ready for the rest of meal. Here white milk, the things we received already. ඔන්නෝම තමයි මගේ කැම් වල මගේ යාළුවා මට උදව් කරන නිසා, යා වීඩියෝ කරන නිසා මම යාට ඔක්කොම ටික හරි ගස්සලා දෙනවා. එහෙනම් අපි කැම ටික කාලා එන්නම්. මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම එක දවසයි මේ හොටෙල් එකේ හිටියේ. මොකද මට අලුත් හොටෙල් එකකට යන්න ඕනව තිබුණා. මම මගේ යාළුවත් එක්ක අලුත් තැනකට ගියා. ඒකේ ස්විමින් pool එකක් තියෙන නිසා අපි ගොඩක් කැමැත්තෙන් ගියා එතෙන්. Alright guys, now we are moving to another hotel. The reason is so simple. This one has a swimming pool, so I wanted to try a different experience. And this hotel costs $110 per night, but since my friend and I share the room, the cost becomes very reasonable per person. Guys, here we go. I have to say something honestly. This might be one of the cleanest street I have ever seen in Africa. Just look around. The streets are spotless, very beautiful. You can really see that the people here care about to keep their city clean and the country. බලන්න යාළුවනේ කොච්චර පිරිසිදුද, කොච්චරනම් පිරිසිදුද මේ වීදි ටික. බලන්න හැම අස්සම් මුල්ල නෑරම එක කුණු කෑල්ලක් නැහැ.
කිසිම කුණු බිඳක් නැහැ. මාරම ලස්සනයි, මාරම පිරිසිදුයි. Here you can see the MTN office. This is very useful because you can open a mobile money account here. All you need is your passport, and within about 30 minutes you can have a digital wallet on your mobile. Actually, it's very convenient for any payments and daily transaction in Rwanda. ඔයාලට කියන්න ඕනේ යාළුවනේ, මං හිතුවට වැඩිය ගොඩක් රිච් ඩිසයින්ස් තියෙනවා මේ රෙදි වල. මාර ලස්සනයි. මේ වගේ රටක හිතන්න නැති විදිහේ ඇඳුම් ටිකක් තියෙනවා. සපත්තු හැමදේම ෆැෂන් පැත්තේ. You guys can also find clothing shops around Kigali. Actually, the prices are quite fair for the quality. I bought these slippers for $18 after getting a small discount from the original price $20. I also spotted by the Soma restaurant to try something. They had samosas, but unfortunately they contain beef. I think guys, mama beef kan nathi nisa mama වැඩි අතහැරලා දැම්මා. Since I don't eat beef, I had to skip it this time. Look around, very beautiful. Honestly guys, I have a challenge for you. If you see any garbage or trash anywhere in this video, anywhere, let me know in the comment. Okay, here we go. This is my hotel, this is my room, this one. Because Kigali is unbelievably clean. That's all. ඉතින් යාළුවනේ හැමෝටම මම දැන් මේ පෙන්නන්නේ මගේ අන්තිම බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක මේ හොටල් එකේ. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ ටික අරගෙන එන්නේ මම අන්තිම මොහොතේ යන දවසේ. වෙන රටකට යනවා මෙහෙන් නැවතත්. මම හරියටම දවස් 8ක කාලයක් තමයි හිටියේ මේ රුවන්ඩා වල. මෙන්න බලන්න මගේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක. හැමදේම තියෙනවා. බේකින් අයිටම්ස්, මේ මැල්ලුමක් තියෙනවා, හරිම රසයි. කිරි පොඩ්ඩක් දාලා යාලා හදලා තියෙන්නේ. බලන්න කොහොමද කියලා ලස්සනයි. මම ඉතින් යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක ඉඳගෙන කැමරට ආවා. යාළුවනේ මම හැමදාමත් වගේ උදේම තේ එක බීලා තමයි පටන් ගන්නෙ. බලන්න මෙන්න මේක තමයි ඩයිනින් හෝල් එක මේ හොටල් එකේ. ගොඩක් රසවත් හැමදේම පිළිවෙලයි, ලස්සනයි, ගොඩක්ම රසයි. මම කියන්න ඕනේ මේක මාර කම්ෆර්ටබල් හොටල් එකක්. කීගල් වීව් හොටල්. මම ඔයාලට හැමදේම විස්තර දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මෙන්න බලන්න පූල් එක යාළුවෝ, මේ බාන වීව් එක හරිම ලස්සනයි. මෙන්න තියෙනවා බලන්න කීගල් වීව් හොටල්. සර්ච් කරලා බලන්න. හරිම ලස්සනයි. මම නිකන් හිතවත් තුන කට්ටියට සමු දෙනවා විස්තරේ කියලා. හරි හොඳයි මිනිස්සු, හරිම හොඳයි. So guys, after my breakfast I usually spend some time enjoying this beautiful viewpoint. I will show you now. Look around. මාර ලස්සනයි. මම කෑමෙන් පස්සේ හැමදාම මෙතෙන් යනවා. වෙනදනම් තියෙන වැඩක් කරගන්න ලැප්ටොප් එක අරන් යනවා. අද තව ටිකකින් එයාපෝට් යන්න ඕන නිසා මම වලට අරගෙන ඉන්නේ මේ view එක. බලන්න මාර ලස්සනයි. හරිම
සරලයි හැබැයි මාර ලස්සනයි. See the green hills and peaceful atmosphere. This is remind me a little bit of Nooreli in Sri Lanka vibe. හරියටම නෝරලි vibe එකක් තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ගෙවල් ගොඩක් සාම්ප්‍රදායික ගෙවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මිනිස්සු නෑ. පොඩි ළමෙක් ඉන්නවා මෙතන. බලන්න හරිම ලස්සනයි. එහෙනම් යාළුවනේ හැමෝටම මම කියන්නේ මම රුවන්ඩා වලට බයි බයි කියන්න යන්නේ. මම මෙහෙන් යනවා. දැන් මම ටැක්සි එකේ ඉන්නේ එයාපෝට් යන ගමන්. මම වලට කියන්න ඕනේ පොඩි වෙහෙපොදක් යනවා. මාරම ලස්සන රටක්. ගොඩක් දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් වුණා මට. Alright guys, now we are inside the Kigali International Airport. Exploring duty free area before boarding. මේ duty free area එකේ ආසින්ද ඇවිද්දේ මොකද මේ වෙන රටවල duty free වලට වැඩිය මාරම අමුතු items ටිකක් තියෙනවා. වලට පුරුදු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ඉතින් මිලක නම් පොඩ්ඩක් බැලුවා. හරි බලන්න ඔයාලා විමසිල්ලෙන්. ලස්සනයි. ගොඩක් දේවල් මිල බැලුවොත් ටිකක් ගණන් දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඩියුටි ෆ්‍රී එක. මේ රට දියුණු වෙලා තියෙන බවක් පේනවා කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වැඩිය. guys, එහෙනම් මම ඔන්න යන්න මගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටිකට. මම දැන් තමයි ඔයාලට කියන්නේ මම යන්නේ නයිරෝබි වලට. දන්න කට්ටිය කමෙන්ට්ස් එකක් දාන්න. නයිරෝබි තියෙන්නේ කොහෙද? Alright guys, now it's time to reveal my next destination. My next stop is Nairobi. And let me know in the comments if you know which country Nairobi belongs to. Okay. මෙන්න යාළුවනේ මගේ ඇස් දෙකෙන් අන්තිම වතාවට මේ නයිරෝබි වටපිට බලන වෙලාව තමයි මේ. බලන්න මේක තමයි මගේ ෆ්ලයිට් එක. හරිම ලස්සනයි මේ රට. ඇත්තටම ඔයාලට 100ක් වතාවක් කියන්න පුළුවන් මාරුම් පිරිසුදුයි මාරුම රට ලස්සනයි මේ රට. ඔන්න බලන්න. රුවන්ඩා එකේ තමයි නයිරෝබි වලට ෆ්ලයි කරන්නේ. ඔන්න Kigali International Airport. Bye bye. හරි මම දැන් තව ටිකකින් අතුරට යනවා. බැගේජ් ටිකත් අපේ ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ. Alright guys. I have boarded the flight and found my seat. Here we go. Seat එකට ආවා. cabin එකට දාගත්තා hand carrier එක. During the flight, they served a small meal, a bun with ham slice and cheese and a cupcake, and you can request whatever you want. As you know, ඔයාලට drinks නම් ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. meals නම් ගොඩක් වෙලාවට option දෙකක් තුනක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැකලා නැති කට්ටියට කැමරට කලින්. මෙන්න බලන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාළුවට බලාගෙන ගිය හැකි. ඔයාලට flight එක experience නැති ගොඩක් කට්ටිය තමයි හැමදේම පෙන්නන්නේ. මෙන්න යාළුවනේ meal එක ආවා. meal එක අපි බලමු මේ meal එක කොහොමද කියලා. Here we go. මම කලින් කිව්වා වගේ හැම් පැත්තකුයි
චීසුයි තමයි තිබුණේ මේ බන් එකේ. කප් කේක් එකක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් වයිට් වයින් එක රස බැලුවා. ගොඩක් රසයි. තමයි මගේ ෆ්ලයින් අවර්ස් මත තියෙනවා. පැයක් විතර තමයි තියෙන්නේ. නයිරෝබි වලට ගොඩක් දුර නැහැ රුවන්වැල්ල. See you guys. බලන්න Sleep in the Sky. මෙයා කියවනවා. මම හිතන්නේ නිදා ගන්නවා ඕන විදියක් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇතුලේ ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් වෙද්දී මෙන්න බලන්න guys දැන් ගොඩක් රැ වෙලා තියෙන්නේ. බලාකොළු උඩින් තමයි අපි තාම යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලේ ලයිට් ඔෆ් කරලා ෆ්ලයිට් එක ඇතුලේ හැමදේම වලට අරගෙන එනවා මම. හරි මාසාවෙන් මම හිතනවා ඔයාලා බලයි කියලා. ඇත්තටම මගේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් ආසයි නම් ඔයාලා එන්ජොයි කරනවා නම් මගේ subscribe button එක පොඩ්ඩක් ඔබන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මම ආදරේ හැමෝටම subscribe කරන්න, like කරන්න, comments කරන්න, ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන් ඔයාලට මගෙන්. Before we land, guys, I just want to show you around something interesting. This is beautiful. Okay guys, see you, bye bye, see you in next video. Please subscribe. Thank you so much. එහෙනම් යාළුවනේ අපි හැමෝම නැවතත් හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.